ప్రోడక్ట్ చేస్తే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ 4x ఇంటూ 3x ఇలా మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 4 3s are 12x square. When I multiply this, we will get this product. When I subtract this like this, minus 4x plus 3x, ఇట్లా ఆపోజిట్ సైడ్స్ వస్తే సబ్ట్రాక్షన్ మైనస్ 1x ఇలా. ఓకే, ప్రోడక్ట్ చేస్తే అక్కడ నీకు యూజ్ చేసిన ప్రోడక్ట్ వస్తుంది వాల్యూ, నువ్వు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఉంది. సో దట్స్ వై ఈజ్ అ సూటబుల్ పెయిర్. నౌ ఐ కెన్ రైట్ దిస్. Now I can write this 3x square and this minus x I can write as minus 4x plus 3x minus 4 as it is ila. So I make this expression which having the odd number of terms as into even number of terms 1 2 3 4 కేవలం ఈ x ని ఇలా మార్చుకున్నా. ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ టర్మ్స్ అలాగే ఉన్నాయి 3x square minus 4 as it is and change this term x into as into two terms. Okay, now in these two terms, which is the common factor? X is the common. ఇప్పుడు దీన్ని సపరేట్ చేస్తాను 3x into x లాగా. 3x into x 3x square minus, how can I write this? 4 into x plus this one 3 into x. There is no common factor of this. So I can write this 4 as 4 into 1. అంటే ఇందులోను కామన్ గా తీస్తే ఏ ఫ్యాక్టర్ లేదు అక్కడ, లిటరల్ లేదు, కాన్స్టెంట్ లేదు. అలాంటప్పుడు దీన్ని 4 into 1 ఈస్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్. ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు అంటే దీన్ని 3x into 1 గా రాయొచ్చు. 3x into 1 నాట్ 3 into x. 3 into x రాస్తే ఇక్కడ కూడా 3 కానీ x కానీ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అయి ఉండాలా, అక్కడ ఏం లేదన్న. దీన్ని 3x into 1 రాయొచ్చు. 4 into ఇందులో రెండిట్లోనూ కామన్ గా ఏం లేదంటే 1 ఉన్నట్టు. ఓకే రైట్. సో ఇన్ దోస్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఇఫ్ ఐ కామన్ x, ఇక్కడ x కామన్ తీసా, దెన్ వాట్ ద రిమైనింగ్ వాల్యూస్ 3x minus 4 ఇలా. ఈ x కామన్ తీస్తే 3x minus 4. సో వాట్ ఎవర్ ద సైన్ హియర్ వీ హ్యావ్ షుడ్ కీప్ ద సేమ్ సైన్ హియర్ టు. ఇక్కడ కూడా అదే సైన్ యూజ్ చేయాలి. ఇలా సైన్ యూజ్ చేయకపోతే మొత్తం ప్రోడక్ట్ అయిపోతుంది వాల్యూ. ఇట్స్ నాట్ ద టూ టర్మ్స్, అదంతా ప్రోడక్ట్ అయిపోతుంది. రాంగ్ వన్. I should keep that sign here. So when I keep this plus sign, so in those two terms which is the common? 1 is the common. When I common 1, we will get that 3x. ఇక్కడ ప్లస్ కదా కామన్ తీసుకుంటది as it is terms, అంటే సైన్స్ won't be changed. If we common minus sign, the sign will be changed. Okay, it's okay. 3x minus 4 ఇలా. ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ప్లస్ x into 3x 3x square plus into minus minus x into 4 4x plus into plus plus 1 3s are 3x plus into minus minus 1 4s are 4. Okay, yes is the right. So up to here is a one term and this one is another term. In those terms if I common 3x minus 4 ila, then what the remaining terms is x plus 1 ila. Yes, I got the two linear factors of this quadratic polynomial. Then we have to find the zeros. So zeros of the given polynomial. We have to find the zeros. So I have to equate what we get that the factors to 0. Ila. P of x is equals to 3x minus 4 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఇలా. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ని నేను దేనికి ఈక్వేట్ చేసుకోవాలంటే 0కి ఈక్వేట్ చేసుకోవాలి ఇలా. సో నౌ ఐ హ్యావ్ టు ఈక్వేట్ దట్ ఈచ్ ఫ్యాక్టర్ టు 0. ఒక్కొక్క దాన్ని 0కి ఈక్వేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దీన్ని 0 ప్రోడక్ట్ రూల్ అంటారు. ఆ ప్రోడక్ట్ మొత్తం 0కి ఈక్వల్ అయితే ఒక్కొక్క వాల్యూ 0 అయి ఉంటుంది అని అర్థం. ఇఫ్ 3x minus 4 ఈక్వల్స్ టు 0, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0, then what you get? That 3x is equals to ఈ minus 4 right side వెళ్తే plus 4 నన్ను. Then x is equals to 4 by 3. So one of these two, one of the zeros of this two polynomial. Two of the zeros ఉన్నట్లు, 2 zeros ఉన్నట్లయితే ఒకటి అది. Next, if x plus 1, I have to equate that another factor. X plus 1 is equals to 0, then x is equals to minus 1. So finally I got the two zeros. Then write that therefore the zeros of the given polynomial are alpha
first 0, alpha is 4 by 3 and then beta is equals to -1. I have to denote that by the Greek letters. 1 0 with alpha, alpha is equals to 4 by 3 and then another 0 I denoted as beta. After then I have to verify that what you get the zeros by using coefficients. Right. Now compare the polynomial with standard form ax square plus bx plus c. Compare the given polynomial. Compare the given polynomial with ax square plus bx plus c, standard form. After comparing this, where a is equals to a అంటే ఇక్కడ x square coefficient, ఇక్కడ ఏముంది x square coefficient 3. Then what is the x coefficient here? b. ఇక్కడ b వాల్యూ అంటే -1. కాన్స్టెంట్ అంటే c వాల్యూ అంటే -4 ఇంక్లూడింగ్ సైన్ తో సహా వేసుకోవాలి -4 ఇలా. ఇప్పుడు వెరిఫై చేయాలి, నాకు వచ్చిన జీరోస్ ఈ కోఎఫిషియంట్స్ తో వెరిఫై చేయాలి, అవి రైట్ ఆర్ రాంగ్. సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దీస్ టూ వాల్యూస్. అంటే 4/3 ప్లస్ ఆఫ్ -1 అంటే ఇది ఆల్ఫా ఇది బీటా అని. ఇప్పుడు 4/3 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది -1 ఇలా. ఇక్కడ ఏం లేదంటే మనం ఇట్లా ఫ్రాక్షన్స్ వస్తే మనము ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి. ఎల్సిఎం షుడ్ టేక్ దట్ ఎల్సిఎం. ఇప్పుడు ఏంటిది 3 1కి ఎల్సిఎం ఏంటి 3. ఇప్పుడు 4/3 ఇంటూ 3. నేను చెప్పాను కదా ఇట్లా ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చినట్లయితే మధ్యలో ఇట్లా ప్లస్ సైన్ మైనస్ సైన్ ఉన్నట్లయితే సో షుడ్ టేక్ దట్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ద డినామినేటర్స్ అండ్ ఈజ్ ద ప్రొసీజర్ హౌ టు సింప్లిఫై దట్. ఐ టేకన్ దట్ ఈచ్ ఫ్రాక్షన్, ఒక్కొక్క ఫ్రాక్షన్ ఇలా తీసుకొని నాకు వచ్చిన ఎల్సిఎం తో మల్టిప్లై. 3 3 గెట్స్ క్యాన్సిల్. 4 1s are 4 -1/1 ఇంటూ 3. చూడండి సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ నాకు వచ్చిన ఎల్సిఎం. 1 1s 1 3s and 1 3s are 3. దెన్ వాట్ ఈస్ +4 -3? ఆపోజిట్ సైన్స్ వచ్చాయి, సబ్ట్రాక్షన్. ఇక్కడ దీనికి ప్లస్ సైన్ ఉంది, దీనికి మైనస్ సైన్ ఉంది, సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. 4 -3 is 1. In those two values 4 is the greater, it has the positive sign. Don't say that plus into minus అట్లా చెప్పకూడదు, అది ఇంటూ ఉంటేనే మల్టిప్లై చేయాలి. 1/3. So what you get that sum of the zeros I have to verify by using formula -b/a అని వేసుకోవాలి. కోఎఫిషియంట్ సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ -b/a. ఇప్పుడు మైనస్ ఫార్ములాలో మైనస్ ఉంది కదా, మైనస్ అండ్ బి వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ బి వాల్యూ -1/a అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ a హియర్ 3. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుందన్నా మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1/3. ఇప్పుడు ఇంటూ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే అది ప్రోడక్ట్ కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు +1/3. ఎస్, సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్